नमस्कार बंधुगण। तो आजिर कंटेंट्रे मु आपणक पाई नहीं आसीछि जे 1 जानुआरी गुरुवार दिन गोटिए कोठरी भितरे फिंगी दियंतु एक मुठा लुण, जहा फलरे आपण राताराति होइजिबे कोटिपति। आउ आपण जदि कौनसी गरीब बा असहाय व्यक्ति अटंती तेबे आपणकर एही नुआ वर्षटी किपरि भावरे भलरे जाऊ जदि आपण एहा चाहुछंती तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भावरे फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु। आउ भिडियोटी जदि आपणकु भल लागे तेबे निहाती भावरे मोर एही चैनल संबित मोटिवेशनल लाइफ को गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करिकी रखिथिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणक पाखकु नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो सांग माने चलंतु आउ डेरी न करी एही वीडियोर सारांशटी को आमे आरंभ करिबा। तो सांग माने एही 1 जानुआरी गुरुवार काहींकी पड़ी थाए बा सबु वर्ष केबे भी मध्य पड़े नाही, ए वर्ष काहींकी केवल गुरुवार ही पड़ी थाए। तो एहार कारण हेउछि जे माता लक्ष्मी आम उपरे कृपा करि थांती। आमे जदि तांको स्मरण करी सेही 1 जानुआरी गुरुवार दिन किछि भल भल काम करिदेबा तेबे माता लक्ष्मी आम उपरे बहुत कृपा लाभ कराई थांती। आउ दुनिया रे एमिति भी व्यक्ति अछंती जिए कि सेही गुरुवार दिन भी आमिष भोजन करि थांती। आउ अनेक पशुपक्षी एवं जीव मानंकु हत्या करी तांको मांस को खाई थांती। तो यह करिबा द्वारा आमको बहुत पाप होई थाए। आउ एही पाप केबे मध्य एही गुरुवार दिन करिबा उचित नुहे, नचेत आपणकर जीवन रे केबे मध्य सक्सेस होई पारिबे नाही। काहींकि ना एही गुरुवार दिन माता लक्ष्मी हेउछंती तांकर एक पद्म स्वरूप अटंती। आउ एही गुरुवारे कौनसी माछ मांस खाइबा अनावश्यक अटे। आउ जदि आपणकर घरे जदि सबुदिन किसी समस्यार समाधान हेउ नाही तेबे आपण किछि भी करिबा उचित नुहे। सेठारे खाली गोटिए कोठरी भितरे नेइकी केवल गोटिए मुठा लुण पकाई देबे, तेबे देखिबे राताराति आपण कोटिपति हेबा सहित आपण सेही करजरु बा सेही समस्यारु मध्य मुक्ति पाई जिबे। तो 1 जानुआरी गुरुवार दिन जदि आपणक जीवन रे धनी हेबाकू चाहुछंती तेबे आपण केवल एही लुणर विशेष उपायटी को ही पालन करंतु। देखिबे आपणकर जीवन मध्य चमत्कार होई उठिबो। आउ केबे मध्य एही गुरुवार दिन आमिष भोजन करंतु नाही। आउ द्वितीय रे आपण एही गुरुवार दिन जदि आपणक घर को किछि नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिबाकू लागुअछि तेबे आपण कोटी मुठा लुण आनी ताकू किछि मात्रा रे फुंकी देई ताकू बाहर को फोपाड़ी दियंतु, जहा फलरे आपणकर घरे थिबा सेही नकारात्मक शक्ति को से बाहर को ठेली देबो।
ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଉଚିତ ବା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ କିଛି ବି ନକାରାତ୍ମକ କାମ କରିଦେଉ, ତେବେ ସେହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ନକାରାତ୍ମକ କାମରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ କିଭଳି ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବା 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ କିପରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତା ବା ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଦେଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧରି ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଚାରୋଟି ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଯିବା ବାଟରେ କିଛି କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମର ପଛକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ଗୋଡ଼କୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖା ଦେଉଛି କି? ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ଆଣିକି ତାକୁ କିଛି କୋଠରୀରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲୁଣକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ସେହି ଶତ୍ରୁ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୁଣର ଚମତ୍କାରିତା କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ବି କରଜ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କରଜ ବା ବାକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାକି ନେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ସେହି ଗରିବ ହିଁ ହେବାକୁ ରହିବେ। ତେଣୁ
ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାକି ନେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ନେଇପାରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଭଳି ଦିନରେ ବା ଏଇ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ବାକି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୁରା ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ସେହି ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବେ। ତ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଠାରେ ଫେଲ୍ ବା ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ନିଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣର ଚମତ୍କାରିତା ଉପାୟ, ଯାହାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ବହି ଭିତରେ ଥୋଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେହି ଲୁଣର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆରେ ଲୁଣର କ'ଣ ଏତେ ଚମତ୍କାରିତା ରହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେଲ୍ରୁ ପାସ୍ କରେଇଦେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଁ, ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୁଣର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଉପାୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି 1 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁବାରରେ କିପରି ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି ବନାଇବେ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଶ୍ଚାତାପ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ହେଉଛି କେବଳ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ଆଉ ସେହି ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଲୋକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ତାର ସେହି ସାରା ବର୍ଷଟି ସେପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କେବଳ ଏତିକି ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ 2025ରେ ଆପଣ କିପରି ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ 2026ରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବର ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ କିପରି ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଏହି ଲାଗି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଏଇମ୍ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଯାହାକି ଟପିକଟି ଥିଲା
1 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ନୂଆବର୍ଷରେ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ। ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ କୋଟିପତି, ଆଉ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଟପିକଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।